तर तेव्हा NKP साळवे प्रेसिडेंट होते आमचे आणि त्याने अनाऊन्स केलं 25,000 रुपये प्रत्येकाला. आम्ही खूप खुश झालो होतो. आणि तेव्हा लता मंगेशकर तिकडे होत्या. तर त्यांना जेव्हा कळलं की 25,000 रुपये प्रत्येकाला मिळत आहेत, तर त्यांनी दिल्लीला आमच्यासाठी प्रोग्राम ठेवला आणि आम्हाला प्रत्येकाला 1-1 लाख रुपये दिले. फारुख भाई, दिलीप जसं म्हणाला, यू प्लेड फॉर पोदार आणि त्याच वेळेला 1962 मी गाजरचा हलवा नाही खाला, मी पुरी भाजी खाले. पुरी भाजी, सुकी पुरी भाजी. आता मला सांगा तुम्ही, पुरी भाजी आपण मुंबईमध्ये खाते, आणखी इकडे पंजाबी रेस्टॉरंटमध्ये पुरी भाजी तर सेम नाही. आपली तर सुकी येते ना, त्यामुळे ग्रेव्ही बेवी वगैरे ते आपलं पसंत नाही. सुकी पुरी भाजी विथ दॅट सब गरम गरम पुरी, श्रीकांत टू फॉलो. टॉकिंग अबाउट पोदार कॉलेज. आमचा एक प्रोफेसर होता, प्रोफेसर शेर्लेकर करून. आता आम्ही वेस्ट इंडिजला टूर केला. आणखीन आय केम बॅक 6 days बिफोर द इंटर कॉमर्स एक्झाम. तर काय आय वॉज थिंकिंग नॉट इवन सिटिंग फॉर द एक्झाम. बट आमचा एक प्रोफेसर होता, प्रोफेसर शेर्लेकर. He had a jaw like this. He said, I'm the paper setter, he said. Concentrate on these 6 chapters. All the questions will come from these 6 chapters. So I said, thank you very much, Professor. So I mugged all those 6 chapters. On the day of the exam, not one bloody question. So I think I drew a cricket bat and sent it back to them. And after the exam, I met this professor. Professor, kai zala? No, not even one question from the one you told me. The paper leaked at the last moment, he said. So I had to change the paper. At that time, I felt like changing his jaw from this side to this side. Podar College was in a Don Bosco school, Podar. And I never played any school cricket like you all, because Don Bosco didn't. There were athletics and all that. But Bombay University, club cricket, state Ranji Trophy, and then test cricket. That was the West Indies tour that you mentioned was Gary Sober's team. आणि त्यावेळेला चार्ली ग्रिफिथ, वेस हॉल असे भयंकर जोरजोरात टाकणारे बॉलर्स होते. How was that experience? Well, they tried to kill you first. And if they were unsuccessful, they thought we might as well get him out. Because helmet na at the time, there were no helmets. Big plastic box, which had no protection at all. It was, yeah. As I said, they said it very clearly. Charlie Griffith, who was a chucker, that, yeah, man, we want to kill you. If you're not successful killing you, man, we'll try and get you out. That was their motto. So nobody wanted to open the innings. Samjaji Phatli. काय फाटले नाही बोलतो. तो पार्सीला ओपन करायला पाठवलं. आम्ही थोडा. Luckily, I got 94 before lunch on the first morning of the test. And I could have got 100 before lunch actually, but Dilip Sardesai was my partner. I was 92 with 2 overs to go. First ball, I hooked. Where's all? Rohan Kanai, deep square leg, dives and stops a certain 4. We could have easily got 2 runs. But all I could hear from Dilip was, Nako, Nako, Nako. Last over, extra cover drive, Clive Lloyd, dives full length. And the ball ricochets and, you could have easily got 2 runs. But again, what do I hear from Dilip? Nako, Nako, Nako. But anyway, nothing against Dilip. He was a great player, very dear friend. Sadly, we miss him. But that's how, and first ball after lunch, Lance Gibbs, off spinner. So after all morning of bouncers and beamers, suddenly someone coming and tossing the ball up. I thought it's either him or me. They had hit him 6 straight out of the stadium. The ball is still traveling, never found it. That's a great story. फारुखना मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. प्रश्न नाही, म्हणजे 1962 मध्ये ते वेस्ट इंडिजमध्ये गेले
त्यांचा कॅप्टन नरी कॉन्ट्रॅक्टर होते. तर चार्ली ग्रिफिथचा बॉल डोक्यावर लागला होता आणि सगळे घाबरले होते कारण ते हॉस्पिटलमध्ये होते तेव्हा. आणि नंतर मग नेक्स्ट डे ओपन कोण करणार, ओपनिंगला कोण जाणार. तर जसे सिनियर प्लेयर्स जे होते ते म्हणाले की आपण या लहान दोघांना ओपनला पाठवूया म्हणून. आणि फारुखला आणि आणखी एका आपल्याला ओपनला त्यांनी पाठवलं. त्याचं नाव मी आता सांगत नाही, ती गोष्ट फारुख साहेब सांगतील नंतर. आणि एक्झॅक्टली काय झालं की ते मराठीतनं काय बोलले ते बॅटिंगला जाताना ते फारुख सांगतील. तर महाराष्ट्रीयन बॅट्समॅन होता, माझं बरोबर आलं ओपनिंग. तर आम्ही गेला, तुला नंबर 1 पाहिजे का नंबर 2? नाही तू घे नंबर 1. पहिला बॉल बाउन्सर मी हुक केला, 1 रन मिळाला. त्यांची टर्न बॅटिंगला. ते लेग स्टंप घेतो, मिडल स्टंप घेतो, ऑफ स्टंप घेतो, पिच जाऊन ठोकतो थोडा. नवीन पिच होते, काय प्रॉब्लेम नव्हता. नंतर 5 मिनिट झाले पिच ठोकायचे. तर मी सांगितलं काय समजा ठीक आहे ना. बोलता नाही. मी बोला काय झालं. अरे इकडे मला सांगते. तर पिचची तर सोबर्स बॉल चालू ग्रेव्ही समजा सोचते की काय झालं त्यांना. तर असं काय झालं तुला. अरे प्रॉब्लेम आहे. असं काय प्रॉब्लेम आहे. इसत मी हगलो. असं तू मस्करी करतो ना. आई शपथ. त्याला सोबतला सांगितलं he's forgotten to wear his box. Can he go in? पेंगा आता गेला त्या विलेन मध्ये. 15-20 मिनिट राहून आला, शावर बावर घेऊन. पण दिलीप, तू आता वेस्ट इंडिज सिरीज बद्दल नरी कॉन्ट्रॅक्टरला बॉल लागला ते सांगितलं. तर The त्याच्यावर situation was very serious. He was in hospital, and so it was. So that brings me to 1981 ऑस्ट्रेलिया टूर. मला वाटतं तुला सिडनी टेस्टमध्ये बॉल लागला होता आणि सगळ्यांना तेव्हा ऑफकोर्स काळजी वाटली होती आणि तू वुड लाईक टू हिअर मोर अबाउट इट. पण दुसऱ्या टेस्टमध्ये ॲडलेडमध्ये बॉल लागल्यानंतर आणि इलॅन पास्कोट, डेनिस लिली, रॉडनी हॉक म्हणजे असा खूप चांगला अटॅक होता एकदम. यू केम बॅक अँड यू स्कोर्ड 174 इन ॲडलेड. मी अजून ती युट्यूबवर बघतो, मला अजून टाकायचं. तुम्हाला सांगशील का की काय ते. आय थिंक बालमोहन शाळेमध्ये असताना कुलकर्णी सरांनी एवढ्या कानाखाली मारल्या होत्या. लेनी पास्कोनी बाउन्सर मारला तेव्हा काय निश्चित लागलं. माझा जॉ फ्रॅक्चर होता, गाढवासारखा कान झाला होता. खाजवायचं झालं तर मी इकडे खाजवायचं. करसन घावरी माझा रूम पार्टनर होता आणि तो बिचारा 2 दिवस माझ्यासाठी, कारण मला खाता येत नव्हतं, मिल्कशेक घेऊन यायचा. आणि तेव्हाचं क्रिकेट वेगळं होतं, आताचं वेगळं आहे. आता जरा खोकला आला तरी लगेच खेळाडूला रिहॅबसाठी पाठवतात. मी हॉस्पिटलमध्ये असताना एक चांगली गोष्ट म्हणजे मी रात्री, मला त्यांनी काय इंजेक्शन दिलं माहीत नाही आणि मी गेलो तेव्हा पडलो. त्यांनी एक स्टीलची पट्टी ठेवली होती हॉस्पिटलमध्ये. ते चालताच माझा तोल गेला, पडलो मी आणि आय थिंक आय जस्ट पास्ड आउट. पण सकाळी जेव्हा माझे डोळे उघडले तेव्हा पहिलं समोर बघितलं तर लेनी पास्को. त्यानंतर बापूजी जे आमचे असिस्टंट मॅनेजर होते, सुनील आणि विंग कमांडर दुराणी जे आमचे मॅनेजर होते ते उभे. पण मला लेनीला म्हटलं काल यांनी माझ्या कानाखाली काढली आणि हा इकडे काय करतोय. पण सो स्वीट ऑफ हिम, सो नाईस ऑफ हिम टू कम अँड चेक मी. टेस्ट मॅच चालू असताना सुद्धा सकाळी तो गोळी काढून आला, माझी चौकशी केली. आणि जेव्हा 4था दिवस उजाडला तेव्हा आम्हाला काही चान्स नव्हता टेस्ट मॅच वाचवण्याचा. परंतु सुनीलनी मला सांगितलं की नाही तू ये बॅटिंगला. आणि जसं आता फारुख सरांनी सांगितलं की फाटली, माझी खरंच फाटली होती. परंतु जेव्हा मी बॅटिंगला गेलो तेव्हा जो मला प्रतिसाद मिळाला प्रेक्षकांकडून, कारण त्या 2 दिवसात सगळ्यांनी लिहिलं होतं की संदीप पाटीलचा क्रिकेट संपलं, जसं नरी कॉन्ट्रॅक्टरच्या बाबतीत झालं होतं की बॉल लागल्यानंतर त्यांना पुन्हा मैदानात उतरता आलं नाही.
तर सुनीलने सांगितलं की नाही, तू मैदानात उतर, जे नरी कॉन्ट्रॅक्टरच्याकडून झालं नाही ते तू करून दाखव. सो मी गेलो आणि 2 बॉलमध्येच आऊट झालो. आणि येताना खरंच मला सीतेची आठवण झाली, जेव्हा सीता म्हणते की धरणी दुभंग आणि खाली जा. ते काय ॲडलेटच्या ग्राउंडवर घडलं नाही, मला यावं लागलं. परंतु हे सुनीलनी जे केलं त्यामुळे थोडा धीर आला मला. आणि खऱ्या अर्थाने जर म्हणायचं झालं तर हेल्मेट भारतीय टीममध्ये आणलं ते त्या माझ्या इंजुरीनंतर. कारण आमच्या टीममध्ये फक्त दिलीप जोशीकडे हेल्मेट असायचं आणि दिलीप जोशीचा असा स्वभाव असायचा की सुनील आणि बॅटिंगला गेले आणि एक विकेट पडली की तो त्या पॅड घालायला सुरुवात करायचा. जाणार बॅटिंग नंबर 11 आणि तो द्यायचा नाही कोणाला हेल्मेट. जेव्हा मला बॉल लागला तेव्हा जेव्हा मी आलो ड्रेसिंग रूममध्ये तेव्हा सर गारफील्ड सोबतच होते आमच्या ड्रेसिंग रूममध्ये. तर त्यांनी माझं कौतुक केल्यानंतर थोडी माझी कॉलर टाईट झाली होती आणि तेव्हा सगळ्यांनी सल्ला दिला की हेल्मेट घाल तू, कारण आय वॉज बॅटिंग ऑन 65. आणि मी दिलीपला म्हटलं की दिलीप जरा हेल्मेट, नाही मी नाही देणार. आणि अशा गमती जमती घडतात. परंतु सुदैवाने मी सावरलो गेलो आणि दुसऱ्या कसोटीत माहीत नाही काय चमत्कार झाला, 174 धावा झाल्या माझ्याकडून.